ہائی اسکول، انٹر، اس کے بعد BA کی کوچنگ، ایک ساتھ، اور برقعے کا اور نقاب کا حال تو آپ جانتے ہی ہیں، پردہ کتنا ہے ہمارے یہاں، یہ سب معلوم ہے۔ 22 سال کا زمانہ کوئی کم زمانہ نہیں ہوتا۔ 22 سال کی مدت سے میں یہاں آ رہا ہوں، 22 سال سے کنٹینیو، لیکن 22 سال کے اندر میں نے 10% بھی عمل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ برقعے کے میدان میں اور پردے کے میدان میں۔ مدرسہ کھل گیا ہے شیر شاہی، تو کچھ لڑکیاں اور کچھ پڑھنے والی عورتیں، لڑکیاں، معلمات برقعے میں نظر آ جاتی ہیں، ورنہ حاشا اللہ میرے بھائیوں ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ وہی ساڑی، وہی بلاؤز، وہی سر کھلا ہوا، چلی جا رہی ہے ٹوٹو پر بیٹھ کر، چلی جا رہی ہے آٹو پر بیٹھ کر، چلی جا رہی ہے سواریوں پر بیٹھ کر، کر رہی ہے مارکیٹنگ اور شاپنگ، اور غیر مردوں کے ساتھ دھکے کھائے جا رہے ہیں۔ وہی سسٹم چلا رہا ہے۔ کن کو رویا جائے، کیا کہا جائے، کیا بتایا جائے؟ جانتے ہو آپ، کسی عورت کا ہاتھ غیر مرد کے ہاتھ میں جانا، چوڑی والا چوڑی پہنا رہا ہے، ہاں لیجیے، سنہار کی دکان پہ جاتی ہے، گولڈ مین کی، جویلری کی، وہ انگلی پکڑتا ہے، نہیں آ رہا ہے، دوسری پکڑ رہا ہے۔ جانتی ہو میری بہنوں اور میری قوم کی بیٹیوں، غیر مرد کے ہاتھ میں یہ انگلی اور ہاتھ دینا شریعت اسلامیہ کی نظر میں کتنا بڑا جرم ہے؟ اللہ کے نبی کا ارشاد تو یہ ہے، آپ نے تو یہ فرمایا، میری ماں، میری بہنوں، تمہارے لیے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے سر پر لوہے کی کیل لے کر ہتھوڑے سے ٹھوکنا چاہے تو ٹھکوا لینا، یہ تمہارے لیے آسان ہے، لیکن کسی غیر مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ یا اپنی انگلی مت دینا۔ حدیث تو یہ کہتی ہے ہمیں، نبی کا فرمان تو یہ کہتا ہے ہمیں، غیر مرد کے ہاتھ میں انگلی نہیں دی جا سکتی، غیر مرد کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا۔ تم تو غیر مردوں کو، بوائے فرینڈ کو اپنے فون پہ بلا کے اپنا جسم سونپ دیتی ہو۔ انگلی دینا جب اتنا بڑا جرم ہے، ہاتھ ملانا جب اتنا بڑا جرم ہے، تو ان کے ساتھ رشتے قائم کر کے جسمانی تعلق قائم کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اس واقعے کو اٹھاؤ۔ وہ نوجوان آیا نبی کے پاس، آتا اور کہتا میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ خوش ہو گئے اللہ کے رسول، بولیے۔ اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے، اسلام لایا، لیکن ابھی اسلام ہی لایا ہے، اسلام کی تعلیم سے واقف نہیں تھا۔ بیٹھ گیا، اللہ کے نبی نے کہا کچھ اور کیا چاہتے ہو؟ کہتا اللہ کے رسول ایک لڑکی سے دوستی ہے، اس سے زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام لایا، سنن بیہقی پڑھی، اسلام لایا، اشہد ابھی لایا، لیکن معلوم نہیں ہے اسلام کیا ہے۔ اچھا لگا اسلام لایا، اللہ کے نبی نے کہا میں بہت خوش ہوں، بولو کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ایک گرل فرینڈ ہے، پہلے سے ایک دوست ہے میری۔ اچھا جی ایف یہی بولا جاتا ہے نا شارٹ کٹ میں؟ ہاں، تو اجازت دیجیے اسے زنا کر لو۔ صحابہ معلوم کیا کہا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا مزاج سمجھتے تھے اللہ کے رسول، اس کو کیسے سمجھایا جائے۔ یہ ہنر جس نے سیکھ لیا وہ سب سے بڑا دعوت دینے والا۔ پبلک کا مزاج سمجھ کے بولو، عوام کیا سمجھنا چاہتی ہے اس کے مزاج کے حساب سے بولو، یہ سب سے بڑی کلا ہوتی ہے۔ اور جس مولوی نے پبلک کے مزاج کو سمجھ کر بولنا شروع کر دیا، اس سے بڑا مولوی کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول سے بڑا کوئی مولانا ہو سکتا ہے؟ زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، وہ کس سے مانگ رہا ہے؟ سب سے بڑی ہستی سے۔ یہ دیکھیے آپ، زنا کی اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دنیا کی، ورلڈ کی سب سے بڑی ہستی سے۔ اور اجازت کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ دنیا کے سب سے بڑے
गंदे काम की। दोनों चीजों को गौर करो, काम सबसे गंदा और इजाजत किससे मांगी जा रही है? सबसे अच्छे इंसान से। अल्लाह के रसूल, साहबा कहते हैं हिट हुट हुट, जैसे कोई मेरे सामने बीड़ी पिए चला रहा, दूसरा आदमी कहता है अदब। जैसे उसने कहा मुझे जिना की इजाजत दीजिए, साहबा कहते हैं चुप। अल्लाह के रसूल ने साहबा का इशारा देखा, ना 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 ना, बोलो क्या कह रहे हैं जी, क्या अभी क्या बोले? अल्लाह के रसूल जिना करना चाहिए, नहीं करता। जिना कितना बड़ा जुर्म है, जिना करना चाहिए। इधर करीब बिठाया, अपने पास बिठाया। आप बिठाएंगे? आपको मालूम है मेरा दोस्त जिना कर रहा है, लेकिन अगर वो आपसे कहे सबके सामने मैं जा, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अल्लाह के नबी अपने पास बिठा रहे हैं, जिना करना चाहते हो? हाँ, अच्छी दोस्ती है, हाँ, बहुत दिनों से पहले भी कर चुकी जी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगा। ओह, कैसे चले आप? ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन जो काम तुम अपनी दोस्त, अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ करना चाहते हो, इस काम की मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। जाओ, ये काम पहले तुम अपनी मां के साथ करो। रास्ता क्या अपनाया समझाने का? अपनी मां के साथ ये काम करोगे और दूसरों की मां, बहन, बेटियों पर गलत नजरें डालने वालों, सुनो, हम तुम्हें तुम्हारे नबी का तरीका बतला रहे हैं। दूसरों की मां, बहन, बेटियों के साथ कपड़े उतारने वालों, उनके बिस्तरों पर सोने वालों, सुनो, अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अपनी मां के साथ करो। सर झुक गया। आपने कहा क्या हुआ? अल्लाह के रसूल, मां के साथ कौन कैसे करेगा? ये कहा। आपने कहा हाँ, कोई भी शरीफ इंसान अपनी मां के साथ ये काम नहीं कर सकता। अच्छा चलो, मां के साथ ना करो, छोड़ो, अपनी बहन के साथ करो। एक और जूता, लेकिन कॉटन में लपेट कर। मां के साथ नहीं, छोड़ो, नहीं करेगा, कोई शरीफ आदमी नहीं, बहन के साथ जाओ करो। अब दूसरी बात कहने लगा, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के नबी, मेरे मां बाप आप पर कुर्बान, क्या कोई अपनी बहन के साथ ऐसा करेगा? आपने कहा ओ, कोई शरीफ आदमी अपनी बहन के साथ भी नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, अपनी बेटी के साथ? कहने लगा आप क्या बात कर रहे हैं अल्लाह के नबी, कोई अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकता। आपने कहा कोई शरीफ आदमी नहीं कर सकता। इसके बाद आपने 3 नाम और लिए। अच्छा, मां के साथ नहीं, बहन के साथ नहीं, बेटी के साथ नहीं, अब तीनों नाम एक साथ लिए। अपनी चची के साथ कर ले, अपनी खाला के साथ कर ले, अपनी फूफी के साथ कर ले। वो चीज पर अल्लाह के रसूल, इनके साथ भी नहीं किया जा सकता। मेरे मां बाप आप पर कुर्बान। आपने कहा नौजवान, जब तुझे ये पसंद नहीं है कि मां, बहन और बेटी, खाला, फूफी और चची के साथ ये गलत काम किया जाए, यही समझाने का अंदाज था, तो फिर जिस लड़की के साथ तू जिना की इजाजत मांग रहा है, वो किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बीवी होगी, किसी की खाला होगी, किसी की फूफी होगी, कोई तो होगी किसी की। फिर उस इंसान को ये कैसे बेगैरती बर्दाश्त होगी? वो कैसे ये पसंद करेगा कि कोई मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी फूफी, मेरी चची, मेरी खाला के साथ जिना करे? सर नीचे हो गया, कहने लगा अल्लाह के रसूल, मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी ने उस नौजवान के सर पे हाथ फेरा और फरमाया, अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा।
उस आदमी का कहना, उस नौजवान का, कि अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया था कि अल्लाह इस आदमी की नजरों की हिफाजत फरमा। उस दिन की तारीख से अल्लाह के रसूल की हुई दुआ का असर यह निकला कि अल्लाह के नबी की हुई इस दुआ से मैंने लड़की तो छोड़ो, किसी भी हराम चीज की तरफ मैंने नजर नहीं डाली, कोई भी हराम चीज की तरफ मैंने नजर नहीं डाली। ये थे इस तरीके से अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले। इमाम इब्ने सीरीन को कौन नहीं जानता? कपड़े की गठरी लेकर मार्केट में, बाजार में कपड़ा बेचा करते थे, गरीब इंसान थे, इमाम थे अपने वक्त के। वो जिस गांव में और बस्ती में कपड़ा बेचा करते थे, वहां एक बहुत अमीर एक औरत रहती थी, लेकिन बेवा थी, उसका आदमी मर गया था, और वो अपनी खादिमा, अपनी नौकरानी के जरिए मोहल्ले में आने वाले नए लड़कों को तलाश करवाती थी, नौजवानों को तलाश करवाती थी, और नौजवानों से गलत काम लेती थी। उसने अपनी लौंडी को भेजा कि कोई नौजवान तुम्हें नजर आए तो उसको मेरे पास ले आओ। उसकी लौंडी ने, उसकी खादिमा ने बताया, एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान इब्ने सीरीन है, इमाम है, अल्लामा है, आलिम है, नौजवान है, बड़े खूबसूरत है और कपड़ा बेचते हैं, काउंट को बुला कर लाओ बहाने से। ये खादिमा उनके इंतजार में बैठती है। इब्ने सीरीन जब कपड़ा बेचने के लिए कपड़े की गठरी अपने कांधे पे लाद के ले जाते हैं, ये लौंडी कहती है, नौकरानी मेरी मालिकन आपको बुला रही है, आपसे कुछ कपड़ा खरीदना चाहती है। कहा चलिए चलिए। दरवाजे पर खादिमा रुक गई, आप अंदर जाइए। अंदर गए तो एक दरवाजा खुला, आवाज आती है अंदर से, एक और दरवाजे के अंदर आइए। दूसरा दरवाजा खोला, अंदर से आवाज आती है, एक दरवाजा और खोलिए। उन्होंने एक और दरवाजा खोला, 3 दरवाजों के अंदर घुस गए। क्या देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी हुई है, और उसने ओढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, उसने बाल खोल रखे हैं और ज़ेबो ज़ीनत कर रखा है। इमाम इब्ने सीरीन ने अपनी निगाहें नीचे की और कपड़े की गठरी खोल के बैठ गए। बहन तुम्हें कौन सा कपड़ा चाहिए? उसने 1-2 कपड़े देखने के बाद कहा, छोड़ो, उदनु मिन्नी, मेरे करीब आइए। कहा क्या बात है? कहा मुझे कपड़ा नहीं खरीदना है, आज मुझे आपसे कुर्बत हासिल करनी है, आइए और मेरी शहवत को पूरा कीजिए, मेरी प्यास मिटाइए, मेरी प्यास बुझाइए। उसने उनको पकड़ना चाहा। इमाम इब्ने सीरीन ने बहुत खुशहाल आवाज में कुरान की तिलावत की और उस औरत को जिना के ऐब से बाखबर किया और अल्लाह के जिना के आजाब को से बताया कि जहन्नम में ये सजा, कब्र में ये आजाब, पूरा वाक़या, पूरा मंजर उस औरत के सामने पेश किया। लेकिन वो टस से मस न हुई, उसके ऊपर कोई असर न हुआ। जब शैतान किसी पर सवार हो जाए तो वहां कुरान और हदीस भी बहुत जल्दी असर नहीं करती है। मेरे भाइयों, उस औरत के ऊपर ऐसा भूत सवार है कि वो कल जबरदस्ती पकड़ने लगी। अल्लाह ताला ने इमाम इब्ने सीरीन के दिमाग में एक तरतीब डाली। इन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मुझसे कुर्बत चाहती हो जी, लेकिन मुझे तो इस वक्त बहुत सख्त लटरी लग रही है, क़ज़ा हाजत की जरूरत है, बहुत सख्त मुझे जरूरत है। उसने कहा तो ये लैट्रिन यहां बनी हुई है, चल जाओ। कहा ठीक है, कपड़े की गठरी वहीं रखी और वो लैट्रिन के अंदर चले गए। लैट्रिन तो लग नहीं रही थी। अब वो लैट्रिन के अंदर से रास्ता देखने लगे कि ये नाली कहां जा रही है। वो नाली लैट्रिन से होते हुए किचन में और बावर्ची खाने से होते हुए बाहर की तरफ आई। उन्होंने उस नाली के पास बैठकर नाली की कीचड़ को, जो खाक होती है काली काली, नाली की कीचड़ को उठाकर उन्होंने मल लिया अपने कपड़ों पर, और वो नाली की कीचड़ दोबारा उठा के मल लिया अपने चेहरे पर, दाढ़ी पर, और हाथ पैर में भिगो के आए। कहते चला अब आप मिल मुझसे, मेरे करीब आएगी, मेरे साथ सोएगी, जरा। वो कहती है हट हट, ये क्या, हट, ये क्या। उन्होंने जल्दी से कपड़े की गठरी उठाई और भागे। फखराजा हारिबन, भागते हुए निकले और जल्दी से दरवाजे खोले और बाहर निकल गए। और निकलते ही सीधे अपने घर पे आए।
कुएं का पानी निकाला, धोई। बीवी कहती ये क्या? पूरा वाकया सुनाया अपनी बीवी को। उसने अल्लाह का शुक्र किया, अल्लाह का शुक्र है कि उसने चुड़ैल से तुम्हें बचा लिया। सीना का दरवाजा करीब, खूबसूरत औरत करीब, कपड़े बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतना दे देती उनको, इतना दे देती कि वो जिंदगी भर बैठ कर खाते, मेहनत ही नहीं करना पड़ती, आज से कपड़ा भी नहीं बेचना पड़ता, लेकिन मेहनत की कमाई करना पसंद है। खूबसूरत औरत मौजूद है, ये खुद हसीन और जमील है, लेकिन इन्होंने बाजू नसीहत की, डराया, नहीं मानी, तो अपने जिस्म पर उन्होंने खाक मल ली, कीचड़ मल ली, नाली की गंदगी को अपने कपड़ों पे मल के अपने चेहरे पे मल लिया। उस औरत को इनसे एलर्जी हो गई, हट ये क्या, और भागे, कपड़ा उठाकर चले आए सीधे अपने घर और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरे भाइयों, आज के इस दौर में ऐसे नौजवान कहां मिलेंगे? भागेंगे तो पैसा देके जाते हैं, तो भागने की बात करते हैं। मौलाना भागेंगे, भागना तो छोड़ो, वो तो पैसा देकर भी जिस्म हासिल करने के लिए तैयार है। और कौन है? मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम। कौन है? मुसलमान। ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। अपनी बीवियों के साथ और लौंडियों के साथ अपनी शर्का की हिफाजत न करने में कोई मलामत नहीं है। बीवी और लौंडी को छोड़कर कहीं भी जा रहे हैं तो यही लोग हद से आगे बढ़ने वाले हैं, सरकश है, आगे जा रहे हैं, सरकश है, आगे बढ़ रहे हैं। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। और वो लोग भी कामयाब हैं और जन्नत के वारिस हैं। कौन? जो अपनी अमानतों का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। अमानतों का ख्याल रखते हैं। अमानत बहुत बड़ी चीज है, अमानतों का ख्याल रखना बहुत बड़ी चीज है। किसी की अमानत हो उसको फौरन वापस कर दिया जाए, इस अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए। मक्के में एक शख्स रहता था यूसुफ नाम का, उसने मक्के ही के किसी आदमी को 1000 दिरहम कर्ज दिया था। यूसुफ ने किसी आदमी को 1000 रुपए का कर्ज दिया था, ये ले लो। कर्ज मिलने की उम्मीद नहीं है, वो आदमी गरीब से गरीब होता चला गया, कर्ज मिलने की उम्मीद नहीं। जिस आदमी ने कर्ज दिया था 1000 दिरहम, इस आदमी को उस आदमी की 1000 दिरहम की कोई चीज दूसरे आदमी से वसूल हो गई। एक दूसरे आदमी के पास उसकी एक चीज रखी थी 1000 दिरहम की, वो इसको मिल गई। यह आदमी उस चीज को लेकर मक्के के आलिम के पास गया। सुनो मसला, ये आलिम, ये यूसुफ उस आलिम के पास गया और कहने लगा, एक आदमी के ऊपर मेरा 1000 कर्ज दिरहम उधार कर्ज था, बज़ाहिर उसके देने की हमें उम्मीद नहीं है कि वो मुझे देगा, लेकिन दूसरे आदमी से उसकी 1000 दिरहम की चीज मुझे मिल गई, क्या मैं इसे अपने पास रख सकता हूं? 1000 दिरहम उसके एवज ये मेरे पास आ जाएंगे, मेरी चीज नहीं मिली लेकिन 1000 की ये चीज हमें मिल जाएगी। इस आदमी ने जो फतवा दिया वो सुनो, फरमाया नहीं, ये उसकी अमानत है, ये तुम्हें उसको वापस करना पड़ेगा। अब दिल अमानता मन इतमाना का, अल्लाह के नबी फरमाते जो तुम्हारे पास अमानत रखे उसको उसकी अमानत वापस करो। वला तखुन मन खानत, और उसके साथ खयानत मत करो जिसने तुम्हारे साथ खयानत की है, ये तुम्हें वापस करना पड़ेगा। ये तुम्हारा नहीं है, ये उसकी अमानत है, ये अमानत तुम्हें देना पड़ेगी। अब उसने तुम्हारा पैसा नहीं दिया या तुम्हारे दिरहम नहीं दे रहा है तो तुम वैसा नहीं कर सकते हो उसके साथ जैसा उसने तुम्हारे साथ किया है, उसका गुनाह अल्लाह उसको देगा। लेकिन तुम अगर उसकी अमानत को अपने पास रखोगे तो उसका गुनाहगार भी तुम होगे। मेरे भाइयों, इस वाक़े से हम अंदाजा लगा सकते हैं, इस वाक़े से हम अंदाजा लगा सकते हैं क्या मामला था। हमारे पास अमानतों का क्या हाल है, हम अमानतें किस तरीके से रखते हैं, बल्कि दूसरों की अमानतों में हम कैसे खयानत करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। हजरत मुबारक का वाक़या किसको नहीं मालूम, और न मालूम हो तो सुन लो। हजरत मुबारक
बड़ी इबरत मिलेगी। हजरत मुबारक एक बहुत गरीब इंसान मजदूरी तलाश कर रहे हैं कि कोई मुझे मजदूरी मिल जाए। एक आदमी ने उनको मजदूरी दे दी। मजदूरी क्या दी? तुम्हें मेरे खेत में पानी देना है, मेरे आम के बाग है, मेरे आम के बागात है, उनमें पानी डालना है, उनकी सिंचाई करना है, और आम जब पक जाए तो उनकी रखवाली करना है। 2, 3, 4, 5 साल का अरसा गुजर गया। ये पानी खेत में देते रहे, आम पककर तैयार भी हो गए, ये आमों की हिफाजत करते रहे। एक दिन उस बाग का मालिक अपने कुछ मेहमानों को लेकर उस बाग के अंदर आया और कहने लगा, मुबारक जी, मेरे मेहमान आए हैं, कुछ मीठे मीठे आम तोड़ कर लाओ। मुबारक जाते हैं, कुछ आम इस पेड़ से तोड़े, कुछ इस पेड़ से तोड़े, कुछ इस पेड़ से तोड़े, और टोकरी भर कर लाए। लो, ये क्या है? आम। खाए, कुछ मीठे निकले, कुछ खट्टे निकले, कुछ कसीले निकले, कुछ कच्चे निकले। मालिक ने गुस्से में कहा, मुबारक, मेहमानों के सामने तुमने मेरी बेइज्जती की है। मैंने तुमसे कहा कि मीठे मीठे आम तोड़ कर लाओ, तुम कैसे आम तोड़ कर लाए? कुछ खट्टे, मीठे, कसीले, कच्चे। 5 साल से तुम हमारे बाग में काम कर रहे हो, तुम्हें इतना तजर्बा है? मुबारक का जवाब सुनिए और अपनी जिंदगी को देखिए। हजरत मुबारक जवाब देते, जी आका, जी हमारे मालिक, मुझे क्या मालूम कि कौन सा आम मीठा है, कौन सा खट्टा है? मालिक ने कहा, क्या तुमने बाग का आम खाकर नहीं देखा? किस पेड़ का आम मीठा है, किस पेड़ का खट्टा? मुबारक ने जवाब दिया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, आज 5 साल का जमाना गुजर गया, मैंने अभी तक आपके बाग का एक आम भी नहीं चखा। आपने तो मुझे सिर्फ बाग की मजदूरी के लिए रखा था, हिफाजत के लिए रखा था, आपने मुझे आम खाने की इजाजत ही कहाँ दी थी? हम तो पानी देते हैं, आम की सिंचाई करते हैं और देखभाल करते हैं, हमने आज तक आपके बाग का कोई आम नहीं खाया, इसलिए मुझे तजर्बा नहीं है। उस रईस आदमी को, उस बाग के मालिक को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा, माफ कर दो, मैंने तुम्हें सख्त सुस्त कह दिया। अपने घर जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि आए मेरी बीवी, आज मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया, आज मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया। क्या मकसद? कहा, मेरी एक जवान बेटी है, मैं उसके लिए लड़का तलाश कर रहा था, लेकिन आज के बाद मुझे लड़के की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी की शादी हजरत मुबारक से करूंगा, वो मेरे बाग का रखवाला है, वो मेरा नौकर नहीं है। 5 साल के अरसे में उसने आज तक मेरे बाग का एक भी आम नहीं खाया। जो अल्लाह से मेरे बाप के मामले में इतना डरता हो, वो अपनी होने वाली बीवी के मामले में अल्लाह से कितना डरेगा? मेरी बीवी उससे ज्यादा, मेरी बेटी उससे ज्यादा कहीं खुश नहीं रह सकती। वो रूखा सूखा खाकर भी मेरी बेटी को पालेगा, और फिर शादी के बाद ये बात भी तो मैं उसी को दे दूंगा, वो अपना गुजर बसर बड़ी अच्छी तरीके से संभालेगा, करेगा। आजकल की तरह औरतें नहीं थी, अपने शौहर की हाँ में हाँ मिला देती है जैसे आपकी मर्जी। हजरत मुबारक से ये बात की जाती है, हजरत मुबारक ने भी हाँ कर दी, शादी हो जाती है, इस्लामी तौर तरीके के मुताबिक निकाह हो जाता है। अल्लाह की कसम, इतने बड़े अमीर आदमी की बेटी का निकाह होता है, न बारातियों का पता, न ढोल ताशों का पता, न मेहंदी का पता, न सेहरे का पता, न हल्दी का पता, न लड़कियों वाले अपनी सहेलियों के साथ आ रहे हैं और दूल्हा को अंगूठियों घड़ी पहनाई जा रही है। न चोरों का पता, न डाकुओं का पता, न लुटेरों का पता, न जहेज का पता, न लड़की वालों की, हमारे हराम खाने वालों का, इन चोरों डाकुओं का पता।
میں کہوں گا لڑکی والوں کے کھانے والوں کو میں چور کہوں گا, ڈاکو کہوں گا. جس کو برا لگتا ہے لگے, جس کو بلانا ہو بلائے, جس کو نہ بلانا ہو مت بلائے. میرے بھائیوں, میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی کا پتہ نہیں, نہ باراتیوں کا پتہ, کوئی پتہ نہیں. اسلامی طور طریقے سے نکاح ہو جاتا ہے. حضرت مبارک کے سامنے اس رئیس ضمیر آدمی نے اپنی بیٹی دے دی اور خوشی خوشی ودا کر دی. نہ ماروتی لائی, نہ گاڑی لائی, نہ اسکارپیو آئی, نہ آتش بازی چھوٹی. حضرت مبارک اور اس امیر باغ کے مالک کی بیٹی دونوں شب زفاف مناتے ہیں. پہلی رات میں ملتے ہیں اور میاں بیوی کے طریقے سے رہ رہے ہیں. جانتے ہو حضرت مبارک اور اس باغ کی بیٹی, مالک کی بیٹی, ان دونوں کے جسم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مبارک کو ایک بیٹا عطا فرمایا. جب 9 مہینے کی مدت پوری کرنے کے بعد وہ بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو حضرت مبارک نے اس کا نام رکھا عبداللہ. یہی عبداللہ 19 سال کے 20 سال کے ہوتے ہیں تو اس علاقے کے سب سے بڑے عالم بنتے ہیں اور سب سے بڑے محدث بنتے ہیں. اور آج دنیا کی تاریخ میں عبداللہ ابن مبارک کے نام سے, محدث جلیل کے نام سے مشہور ہے. آج بھی حدیث کے اندر بہت بڑی خدمات انجام دی ہوئی ہے اور ان کی لکھی ہوئی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں, ان کے کارنامے یاد کیے جاتے ہیں. جب ہماری نیت نیک تھی, جب ہمارے ارادے نیک تھے, جب ہمارے اندر ایمانداری اور امانت داری تھی تو ہماری بیویوں کے پیٹ سے ہونے والے بچے بھی محدث پیدا ہوتے تھے. جب ہماری امانتوں میں خیانتیں ہونے لگی, ہم خود چوری کا مال اور مال حرام کھانے لگے تو آج چھکے, ہجڑے اور چرخی اولادیں آج ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں. ڈانس کرنے والے ہجڑے آج ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں, ناچنے والی آج ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں, اور اپنے سروں پر دوپٹہ اتار کر بال کھول کر بازاروں میں گھومنے والیاں یہ ڈالنے اور چڑیلیں آج ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں. یہ اسی امانت داری کے خلاف جب ہم نے مال حرام کھانا شروع کیا تو یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنی اولاد کے خیر و برکت سے بھی محروم رہ گئے. سنو, اتنی دیر تک تھوڑا سا ایک ماحول بنا رہے گا, ہاں بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں مولانا, اور یہاں سے جاؤ گے تو ہنستے ہوئے جاؤ گے, کھلکھلاتے ہوئے جاؤ گے, ایسا ختم ہو جائے گا, ہمیں معلوم ہے. والذین هم لأماناتهم وعدهم راعون, جو اپنی امانتوں کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں. عبداللہ ابن حضرت مبارک نے اس امانت میں خیانت نہیں کی تھی اور ایک پھل بھی نہیں کھایا تھا. یہ تھا ان کی امانت داری. کہاں گئی ہمارے اندر؟ اور آخری چیز پر آئیے, وہ بھی زبردست. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون, عہد و پیمان جو کہہ دیا کر دیا, وعدہ کرنے کے بعد, عہد کرنے کے بعد اس سے پیچھے نہ ہٹنا. یاد کرو صلح حدیبیہ کا وہ منظر, اللہ کے رسول 1400 صحابہ کے ساتھ مکے میں مدینہ سے ہجرت کر, مدینہ سے آ رہے ہیں عمرہ کرنے, حج کرنے کے ارادے سے, عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں, عمرے کے ارادے سے. لیکن مکے سے کوئی 7-8 کلومیٹر دوری پر روک دیا جاتا ہے, مکے میں نہیں گھسنے دیا جائے گا. مکے کے لوگوں نے منع کر دیا کہ نہیں گھسنے دیا جائے گا. اللہ کے نبی نے خبر بھیجی, دیکھو ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے, ہم عمرے کے ارادے سے آئے, ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. کافروں نے بھی ایک وفد بھیجا, چند آدمیوں پر مشتمل ایک وفد بھیجا, ایک ٹیم بھیجی. اللہ کے نبی نے کہا وہ صلح کر لیتے ہیں. اب جانتے ہو کچھ آدمی کافروں کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابی یہ بیٹھتے ہیں اور صلح کے کاغذ پر, صلح نامے پر دستخط ہوتے ہیں. جانتے ہو کیا ہے ہو رہا ہے, کیا اقرار کیا جا رہا ہے, کیا وعدہ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی اس وعدے کو کیسا نبھا رہے ہیں, اس عہد کو کیسا نبھا رہے ہیں, اس بات پر ذرا غور کیجئے گا. پہلی
کہا اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. مکے تک آ گئے, حدیبیہ تک پہنچ گئے ہیں, 7 کلومیٹر دور رہ گیا بس, لیکن نہیں جانے دیں گے. اس سال آپ نے کہا ٹھیک ہے, ہم صلح کرنے آئے, لڑنے نہیں آئے, ہم تمہاری یہ شرط مانتے ہیں, ہم نہیں جائیں گے, ہم واپس جا چلے جائیں گے. دوسری شرط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میری یہ ہے کافروں کی طرف سے, آئندہ سال آپ آ سکتے ہو, اگلی سال آپ آ سکتے ہو, نیکسٹ ایئر آپ آ سکتے ہو, لیکن 3 دن سے زیادہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکے میں نہیں رہنے دیا جائے گا. آپ نے کہا اے سہیل مجھے تیری یہ شرط بھی منظور ہے. عہد دیکھیے, اقرار. سہیل نے کہا کافروں نے تیسری شرط یہ ہے کہ جو مسلمان ابھی مکے میں ہیں ان میں سے کوئی بھی مسلمان مکے سے مدینہ نہیں جائے گا, وہ مکے ہی میں رہے گا. اور جو مدینے میں مسلمان ہیں آپ کے ساتھ, اگر ان میں سے کوئی مکے آنا چاہے تو آپ ان کو روکیں گے نہیں, وہ مکہ آ سکتے ہیں. یعنی مکے کا آدمی مدینے نہیں جا سکتا, لیکن آپ کا آدمی اگر مکہ آنا چاہے تو آپ نہیں روک سکتے. آپ نے کہا اے سہیل مجھے تیری یہ شرط بھی منظور ہے. چوتھی شرط یہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب 3 دن کے لیے آئندہ سال آئیں گے تو ہتھیار اپنے سینوں پر لگا کر نہیں آئیں گے, صرف تلوار لے کر آ سکتے ہیں بس, آپ اور آپ کے ساتھی اونلی تلوار, لیکن وہ تلوار بھی میان کے اندر ہوگی, باہر نہیں ہوگی. اور ہمارے ساتھی مکے میں جب عمرہ کریں گے تو ان کی تلواریں کھلی ہوئی ہوں گی. ایسی شرطیں لگائی گئی تھی کہ محمد مانے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ نے کہا اے سہیل جب ہم لڑنے آئیں گے ہی نہیں تو تلواریں بھی میان میں رکھیں گے, ہمیں تیری یہ شرط بھی منظور ہے. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک اور شرط ہے. کہا کیا؟ میری ایک شرط یہ ہے کہ میرا کوئی آدمی اگر بھاگ کر مدینے چلا جائے تو تمہیں واپس کرنا ہوگا, لیکن تمہارا کوئی آدمی بھولے بھٹکے یا بھاگ کر میرے یہاں جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. آپ نے کہا سہیل مجھے تیری یہ شرط بھی منظور ہے. کہا اقرار نامے پہ دستخط کرو. دستخط کر دیے گئے. آپ نے کہا علی لکھ دو محمد رسول اللہ کو یہ شرط منظور ہے, عہد یہ اقرار منظور ہے. حضرت علی نے جیسے ہی لکھا ویسے ہی سہیل بھڑک گیا, کہنے لگا اے محمد میری ایک شرط اور ہے. آپ نے کہا اب کیا ہے؟ ساری شرطیں تو میں نے مان لی. اس نے کہا ایک شرط یہ ہے, آپ کے علی نے ابھی یہ لکھا ہے محمد رسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں, ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں, لہذا رسول اللہ کا لفظ کاٹیے. جب تک رسول اللہ نہیں کاٹو گے مجھے یہ شرطیں منظور نہیں ہوں گی, ہم صلح نہیں کریں گے. آپ نے کہا اے علی کاٹ دو, میں رسول اللہ بھی ہوں اور ابن عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں, یہ رسول اللہ نہیں مانتا کوئی بات نہیں, عبداللہ کا بیٹا تو مانتا ہے, لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہے. حضرت علی نے صاف منع کر دیا, اے اللہ کے رسول میرے ہاتھ میں میرے قلم میں اتنی طاقت نہیں کہ میں رسول اللہ کا لفظ کاٹ سکوں. حضرت عمر کو غصہ آیا, وہ کھڑے ہو گئے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کا جواب دیجئے. اے اللہ کے نبی ایک سوال کا جواب دیجئے. کہا کیا؟ کہا اللہ کے رسول قسم ہے آپ کو اللہ کے عزت و جلال کی, سچ سچ بتانا. اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا اللہ کے نبی السنا علی الحق, السنا علی الحق. اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق
اللہ کے رسول نہیں ہے؟ ہاں میں ہوں۔ اے اللہ کے رسول، جب آپ اللہ کے نبی رسول ہے تو اتنا دب کر سمجھوتا، اتنا گر کر سمجھوتا، اتنا پست ہو کر سمجھوتا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم 1400 صحابہ ہیں، ہم ماریں گے یا مریں گے، لڑیں گے، لیکن ہم عمرہ کر کے واپس جائیں گے، ماریں گے تو غازی، مریں گے تو شہید، ہمیں تو ہر حال میں جنت ملے گی، پھر آپ ہمیں جہاد کا حکم کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ آپ نے کہا عمر، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ابھی تم نہیں سمجھ رہے ہو، میری دور رسل آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آج کا صلح کر لینا یہی بہتر ہے، کیونکہ ہمیں پورے مکے پہ قبضہ کرنا ہے، پورے مکے میں پیر جمانا ہے، اگر آج ہم نے لڑنے کا حکم دے دیا ماریوں کاٹے جائیں گے اور آگے کا راستہ بند ہو جائے گا، آج صلح ہی میں بھلائی ہے۔ اے عمر خبردار، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، لاؤ میں کاٹ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے لب رسول اللہ اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے، اس کے بعد والی چیز مجھے بتانا ہے آپ کو۔ جیسے آپ نے صلح پہ دستخط کر دیے، بات ختم ہو گئی، اتنے میں ایک صحابی بیڑیوں میں جگڑے ہوئے، زخموں سے چور، کافروں کے چنگل سے کسی طرح چھوٹ کر اور بھاگتے ہوئے حدیبیہ پہنچ گئے۔ نام ہے ان کا ابو جندل، نام ہے ان کا ابو جندل۔ وہ بیڑیوں کے اندر اور ہتکڑیوں کے ساتھ وہ بھاگتے ہوئے آئے اور سیدھے آ کر اللہ کے نبی کے قدموں پہ گر گئے۔ اٹھایا ان کو، آپ نے کہا ابو جندل کیا حال ہے؟ کپڑے اتاریے۔ اللہ کے رسول نے ان کے جسم سے چادر ہٹائی، جسم کے اوپر پوری پیٹھ پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو لال نہ ہوئی ہو، جان زخم نہ ہو۔ کافروں نے ان کو اتنا مارا کہ ان کو لہو لہان کر دیا۔ اے اللہ کے رسول، مجھے اپنے ساتھ مدینے لے چلو، اب میں ان کافروں کے چنگل سے بھاگ کر کسی طرح یہاں آیا ہوں۔ ادھر سہیل کہتا ہے اے محمد، ابھی آپ سے وعدہ ہوا ہے، ابھی آپ سے عہد و پیمان ہوا ہے، میرا کوئی آدمی بھاگ کر آپ کے پاس آئے گا، آپ کو واپس کرنا ہوگا، آپ کا کوئی آدمی میرے پاس آئے گا، میں واپس نہیں کروں گا۔ دیکھ لو، اس ابو جندل کو آپ کو میرے پاس بھیجنا ہوگا، میرے ساتھ جانا ہوگا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ظلم کرنے کے لیے تمہارے ساتھ بھیج دوں ان کو؟ ابو جندل چیخ کے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ اے اللہ کے رسول، کیا ہم اسلام نہیں لائے ہیں؟ اے 1400 صحابیوں، کیا مجھے پھر سے کافروں کے حوالے کر دو گے؟ یہ مجھے پیٹیں گے، یہ مجھے ماریں گے، کیا تم مجھے پھر ان کے حوالے کر دو گے؟ لیکن اللہ کے رسول نے اپنے وعدے کا پاس و لحاظ رکھا، فرمایا اے صحابیوں، میں ان کو ثبات دے چکا ہوں، میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں، اور محمد رسول اللہ اپنے عہد و پیمان، اپنے وعدے کو نہیں توڑنا چاہتا ہے۔ اے ابو جندل، اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا، جاؤ، ابھی تمہیں جانا ہوگا، صبر کرو، بہت جلدی کامیابی انشاءاللہ ہمارے ہاتھ میں آئے گی۔ اور ابو جندل کو 1400 صحابہ کے سامنے واپس جانا پڑا ان کافروں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے یہاں اپنا عہد، اپنا اقرار پورا کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے وعدے کو پورا کرنا اور اپنے عہد پر قائم رہنا۔ میرے بھائیوں، وہ مسلمان کامیاب ہے جو وعدہ کرتا ہے، اس وعدے پہ پکا رہتا ہے، اس وعدے کو توڑتا نہیں ہے، وہ مسلمان کامیاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے جب انتقال کا وقت آیا، مرض الموت میں مبتلا ہے، کہنے لگے فلاں نوجوان کو بلاؤ۔ لوگوں نے کہا وہ تو دور رہتا ہے، اس کو یہاں تک لاؤں گا تو کم آپ کہیں اللہ کو پیارے نہ ہو جائے۔ فرمایا اس نوجوان کو بلاؤ، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا جب میری بیٹی جوان ہو جائے گی، بالغ ہو جائے گی، تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ میری بیٹی بالغ ہو گئی ہے، لوگوں اگر میری زندگی میں آ گیا تو میں خود اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا، اور اگر اس کے آنے سے پہلے میں انتقال کر جاؤں تو تم سب گواہ رہنا، میں نے اجازت دے دی ہے، میری بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دینا، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ یہ تھا وعدہ پروری، یہ تھا وعدہ نبھانا۔ لوگ اس کو اصل اسلام سمجھتے تھے، آج تو
رشتہ کہیں لگا ہے لڑکے کا میری بیٹی کا کسی کے ساتھ، اس سے اچھا رشتہ مل گیا کہیں تو اس کو دھوکہ دے دیا اور اس لڑکے میں عیب لگا کے دوسرے کے ساتھ کر دیا۔ ہم اپنے وعدوں